السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق ہے۔ میں مختار شیخ ہاسپٹل میں ایز اے گیسٹرنٹرولوجسٹ کام کر رہا ہوں۔ آج کے ہمارے سیشن کا مقصد عوام میں کولوریکٹل کینسر کے بارے میں اویئرنیس پیدا کرنا ہے۔ کولوریکٹل کینسر یعنی بڑی آنت کا کینسر ویسٹرن ورلڈ میں سیکنڈ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، جو کہ کینسر ریلیٹڈ ڈیتھس ہیں۔ In Western world, about 600 people die in 24 hours because of colorectal cancer. تو آج ہم دیکھیں گے کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ سب سے پہلے جو رسک فیکٹر ہے کولوریکٹل کینسر کے لیے وہ ہے ایج۔ اگر آپ کی ایج 50 سال سے زیادہ ہے تو آپ کا جو رسک ہے وہ جنرل پاپولیشن کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ اس کے بعد ڈائٹ کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے۔ ہماری ڈائٹ اگر پروٹین رچ ہے، اسپیشلی ریڈ میٹ، اور اگر ہم اینیمل فیٹس زیادہ کنزیوم کر رہے ہیں اور ہماری فوڈ جو ہے وہ اس میں پروسیسڈ میٹ شامل ہے، تو یہ ایک رسک فیکٹر ہے کولوریکٹل کینسر کے لیے۔ اسی طرح اگر ہم لو فائبر ڈائٹ کنزیوم کرتے ہیں وہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اوبیسٹی، اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ کے کولوریکٹل کینسر کے لیے آپ کا رسک ان کمپیریزن ٹو جنرل پاپولیشن زیادہ ہے۔ اس کے بعد کچھ پری ایگزسٹنگ ڈیزیزز ہیں لائک انفلیمیٹری باؤل ڈیزیز، جیسے کہ السریٹیو کولائٹس ہے۔ اگر آپ کو السریٹیو کولائٹس ہے فار مور دین 10 ایئرس تو کولوریکٹل کینسر کے ڈیولپمنٹ کے چانسز 1% پر ایئر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو کولوریکٹل کینسر ہے، اسپیشلی اگر آپ کے فرسٹ ڈگری ریلیٹیوز میں کسی کو کولوریکٹل کینسر یا بڑی آنت کا کینسر ہے تو آپ اس کے لیے ہائی رسک ہیں۔ لاسٹ میں اگر آپ کی پریویس میڈیکل ہسٹری ہے کہ آپ کی بڑی آنت میں پالپس یا گروتھس تھیں تو آپ میں کولوریکٹل کینسر کے چانسز زیادہ ہیں۔ وجوہات کے بعد اب ہم آئیں گے کولوریکٹل کینسر یا بڑی آنت کے کینسر کی سمٹمز یا علامات کی طرف۔ تو اس میں بڑی آنت کا کینسر جب انیشیل سٹیجز میں ہوتا ہے تو یہ اے سمٹومیٹک ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کی کوئی علامات نہیں ہوں گی۔ لیٹر سٹیج میں کولوریکٹل کینسر جو ہے یہ ان ایکسپلینڈ ویٹ لاس کر سکتا ہے، یعنی کہ آپ کا وزن بغیر کسی وجہ کے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ خون کے ضائع ہونے کی وجہ سے آپ کو خون کی کمی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ جو علامات ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو کینسر ہے وہ آپ کے بڑی آنت کے کون سے حصے میں ہے۔ اگر آپ کے رائٹ سائڈ جو ہے آپ کی بڑی آنت کی اس میں کینسر ہے تو آپ کو ڈائریا ہو سکتا ہے، آپ کو پین ہو سکتا ہے، اور خون کی کمی ہو سکتی ہے، آپ کو کالے رنگ کے پخانے آ سکتے ہیں۔ اگر کولوریکٹل کینسر لیفٹ سائڈ پہ ہے تو آپ کو پخانے کے راستے خون آ سکتا ہے اور آپ کو خون کی کمی ہو سکتی ہے اور آپ کو ڈائریا بھی ہو سکتا ہے، اور ایڈوانس سٹیج میں جب کینسر بہت زیادہ بڑھ جائے تو آپ کو وہ obstruction بھی کاز کر سکتا ہے۔ اب ہم آئیں گے کولوریکٹل کینسر کے ڈائگنوسس کی طرف کہ اس کو ڈائگنوز کیسے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ میں کوئی بھی علامات ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کیے ہیں تو آپ کو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے جو آپ کو ریفر کرے گا کولونوسکوپی کے لیے۔ کولونوسکوپی میں ہم کیمرہ کے ذریعے آپ کی بڑی آنت کا معائنہ کرتے ہیں، اور ڈیٹیل ایگزامینیشن کے بعد اگر ہمیں کوئی بھی ایب نارمل فائنڈنگ ملے تو ہم اس کی بایوپسی کرتے ہیں، سیمپل لیتے ہیں اور اس کو انالیسس کے لیے بھجواتے ہیں۔ اگر آپ کو کولوریکٹل کینسر ڈائگنوز ہوتا ہے کولونوسکوپی میں تو ہم پوری باڈی کے سکینز کرتے ہیں تاکہ ہم اس کی سٹیج کا تعین کر سکیں، کیونکہ کولوریکٹل کینسر کی ٹریٹمنٹ کا سارا انحصار جو ہے وہ
स्टेज के ऊपर है कि आपको कौन सी स्टेज पे है कैंसर। ट्रीटमेंट में हम मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है वो अप्लाई करते हैं, जिसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, सर्जन्स और ऑन्कोलॉजिस्ट ये सारे मिल के डिसाइड करते हैं कि बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट पेशेंट के लिए क्या होनी चाहिए। जो पॉसिबल ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, अगर आपका जो कोलोरेक्टल कैंसर है वो कहीं किसी जगह पे फैला नहीं है तो वो सर्जरी के ज़रिए रिमूव किया जा सकता है, और अनफॉर्चुनेटली अगर कैंसर किसी और जगह फैला हुआ है तो उसमें सर्जरी के अलावा कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अब मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा इसकी प्रिवेंशन के हवाले से। तो जैसा कि हमने इसके रिस्क फैक्टर के बारे में डिस्कस किया, तो हम उन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर को एड्रेस कर सकते हैं। लाइक अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वज़न ज़्यादा है, तो आप अपना वज़न कम करें। उसके अलावा अपनी डाइट चेंज करें। अपनी डाइट में जो है रेड मीट जो है वो मुनासिब मिकदार में लें, बहुत ज़्यादा रेड मीट ना लें। एनिमल फैट्स कम कंज्यूम करें। अपनी डाइट में जो है वो फाइबर को इंक्रीज़ करें। इसके अलावा अगर आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ है लाइक अल्सरेटिव कोलाइटिस, तो आप अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करें, और जो कि आपके डायग्नोसिस के 10 साल के बाद आपकी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपीज़ स्टार्ट करेगा। और इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में किसी को कोलोरेक्टल कैंसर है तो उसमें डिफरेंट कैटेगरीज हैं। कुछ लोग हाई रिस्क होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पीपल और एज, कि जिस एज पे आपके रिलेटिव को डायग्नोज हुआ था, तो आप अपने डॉक्टर से रुजू करें, तो वो आपको एडवाइस करेंगे कि आपको किस एज पे और कितना फ्रीक्वेंटली स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा स्क्रीनिंग, कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग के हवाले से। वेस्टर्न वर्ल्ड में क्योंकि इसकी जो प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे एसिम्प्टोमेटिक कैंसर स्क्रीनिंग जो है वो की जाती है। इस एसिम्प्टोमेटिक कैंसर स्क्रीनिंग में जो भी लोग 50 साल से ज़्यादा उम्र के होते हैं उनको लेटर भेजा जाता है गवर्नमेंट की तरफ से कि वो कोलोरेक्टल कैंसर स्क्रीनिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या नहीं। जो लोग विलिंग हो पार्टिसिपेट करने में, वो उनको एक किट भेजी जाती है जिसके ज़रिए उनके पखाने में या स्टूल में ब्लड की मिकदार को देखा जाता है। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो उनको फिर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी ऑफ़र की जाती है। इसका मकसद ये है कि अगर किसी को कोलोरेक्टल कैंसर हो तो उसको वेरी अर्ली स्टेज पे डायग्नोज किया जा सके और उसको क्योरेबल ट्रीटमेंट ऑफ़र की जा सके। दूसरा ये कि इस वजह से कुछ लोगों में एडवांस्ड पॉलिप्स होते हैं, एडवांस्ड ग्रोथ्स होती हैं जो कि फ्यूचर में कैंसर बनने का बायस बनती हैं। तो इस प्रोसेस के ज़रिए उन पॉलिप्स को कैंसर बनने से पहले ही रिमूव किया जा सकता है, और ये सारा कुछ कोलोनोस्कोपी से किया जा सकता है बगैर किसी सर्जरी के। तो इस टॉक का मकसद ये है कि हम अपनी पॉपुलेशन में, अपनी अवाम में कोलोरेक्टल कैंसर के बारे में अवेयरनेस पैदा करें, ताकि जो लोग सिम्टोमेटिक हैं वो अपने डॉक्टर से रुजू करें, कोलोनोस्कोपी के लिए अपॉइंटमेंट्स लें और अपनी कोलोनोस्कोपी करवाएं। और जो लोग एज में 50 साल से ज़्यादा हैं वो भी कंसीडर करें कि वो अपने स्टूल में ब्लड का टेस्ट करवाएं। अगर वो पॉजिटिव आता है तो वो भी कंसीडर करें कि वो कोलोनोस्कोपी की तरफ जाएं।